أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين
وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
Afabihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Waqiah atau hari kiamat. Surat Makkiyah diturunkan pada periode Makkah. Surat yang ke-56 terdiri dari 96 ayat pada juz yang ke-27. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Apabila terjadi hari kiamat. 2. Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. 3. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. 4. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. 5. Dan gunung-gunung dihancurkan, luluhkan sehancur-hancurnya. 6. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. 7. Dan kamu menjadi 3 golongan. 8. Yaitu golongan kanan, orang yang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanan. 9. Dan golongan kiri, orang yang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 10. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. 11. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. 12. Berada dalam surga kenikmatan. 13. Golongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Seluruh umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud orang-orang yang kemudian ialah umat Nabi Muhammad SAW. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. 15. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. 16. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Hadis seputar ayat. Al-Waqiah ayat 12 dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang dianugerahkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga atas apa yang telah ia kerjakan dari amal-amal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. 18. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. 19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. 20. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. 21. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. 22. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. 23. Laksana mutiara yang tersimpan baik. 24. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. 25. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. 26. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
27 dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. 28 mereka berada di atas pohon bidara yang tidak berduri. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. 29 dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. 30 dan naungan yang terbentang luas. 31 dan air yang mengalir terus-menerus. 32 dan buah-buahan yang banyak. 33 yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. 34 dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. 35 kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Mereka diciptakan tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis. 36 lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. 37 yang penuh cinta dan sebaya umurnya. 38 untuk golongan kanan. 39 golongan besar dari orang-orang yang terdahulu. 40 dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. 41 dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 42 mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. 43 dan naungan asap yang hitam. 44 tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 45 sungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. 46 dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. 47 dan mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? 48 apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? 49 katakanlah ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian. 50 pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang telah dimaklumi. Asbabun nuzul ayat 27 sampai 29. Atta dan Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa penduduk Taif diizinkan menguasai suatu lembah yang subur, indah, sekaligus bersarang madu, dan oleh Rasulullah SAW suatu saat mereka mendengar bahwa surga itu serba mengagumkan. Mereka pun berangan-angan memiliki lembah di surga seperti lembah yang mereka miliki itu. Maka itu turunlah ketiga ayat ini yang melukiskan kehidupan di surga. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan Baihaqi. Ayatnya adalah, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. 29 dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ayat 39 sampai 40. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang ketika Quran surat 56 ayat 11 dan 14 diturunkan merasa sedih dan cemas. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Terjemah ayat 51. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. 52. Pasti akan memakan pohon zakum, jenis pohon di neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi yang memakannya. 53. Maka ia akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. 55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus untuk minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. 57. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? 58. Maka adakah kamu memperhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? 59. Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? 60. Kami telah menentukan kematian tiap-tiap kamu dan kami tidak lemah. 61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. 62. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 63. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? 64. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? 65. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. 66. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. 67. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. 68. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? 69. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? 70. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? 71. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? 72. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? 73. Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. 74. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. 75. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. 76. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Asbabun nuzul ayat 75 sampai 82.
Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan bahwa suatu hari saat hujan turun, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara manusia ada yang bersyukur dan tidak bersyukur ketika hujan. Beberapa orang lalu berkata, ini adalah rahmat dari Allah. Sebagian yang lain berkata, sungguh tepat ramalan sebulan. Lalu turunlah beberapa ayat ini. Hadis riwayat Muslim. Ayatnya adalah, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Hadis seputar ayat 47 sampai 50. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki azab ada atas satu kaum, maka dia akan menimpakan azab kepada siapapun yang ada dalam kaum tersebut, lalu mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Hadis riwayat Muslim. Ayat 77, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. 78, dalam kitab yang terpelihara atau Lauh Mahfuz. 79, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. 80, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 81, apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran? 82, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. 83, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? 84, dan kamu ketika itu melihat. 85, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. 86, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? 87, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar. 88, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. 89, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. 90, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan. 91, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan, atau sambut malaikat. 92, dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan dan sesat. 93, maka dia disambut siraman air yang mendidih. 94, dan dibakar di dalam neraka. 95, sungguh inilah keyakinan yang benar. 96, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Hadis seputar ayat 77 sampai 79. 1, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang mukmin untuk tidak membawa Quran ke wilayah kekuasaan musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm radhiyallahu an, bahwasanya dalam surat yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amir bin Hazm berbunyi, hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Malik dan Abdul Razak. Ayat 88 sampai 91. Dan dari Barak bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, malaikat pemberi rahmat berkata, wahai ruh yang baik yang bersemayam dalam jasad yang baik, keluarlah untuk menggapai rahmat, meraih rezeki dan menuju Tuhan yang penuh dengan keridhaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.